નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચાવડા વર્ષા સંત कृपा विद्यालय तरफ से आपનું स्वागत करूँ छूँ। तो बच्चों, आज हम विषय हिंदी में कक्षा 5 में इकाई 15 खरगोश और हाथी की कहानी देखेंगे। खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कहानी में आ वार्ता में खरगोश एटले के संसलू अने हाथीनी वात कहेवामां आवी छे। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। एक जंगल में एक सरोवर था। हवे एक जंगल में एक तळाव हतुं। तळाव सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। जे तळाव हतुं ने एना जे किनारो होय ने त्यां नीली जमीन हती। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। जे ते नीली जमीन हती त्यां घणा बधा संसला रहता हता। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। हवे खरगोश ज्यां रहे ने ते एनुं बिल होय ने ते जे नीली जमीन हती ने एनी अंदर हतुं। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे। संसलाओ जे हता ते आखो दिवस अहींयाथी त्यां कूदता रहता। नरम नरम घास खाते, नरम नरम घास खाता। रात को अपने घरों में सो जाते। आखो दिवस कूदी अने रातना पोताना घरे एटले के पोताना भीलमां सूई जता। वे सब बहुत प्रसन्न थे। ते संसलाओ खूब ज खुश हता। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। हवे जे जंगलना सरोवरना किनारे संसलाओ रहता हता, ते ज जंगलमां थोड़ा हाथी आवी गया। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हवे जे हाथीनुं झुंड एटले के हाथी घणा बधा हाथी आया, जे टोळुं आव्युं ई हाथीना टोळामां घणा बधा एवा हाथी एटले के शरारती हाथी हता, तोफानी हाथी हता। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। जे नाना नाना झाड़ छोड़वाओ हता ते हाथीओ जे शरारती हता ते पोताना सूंडथी नाना नाना छोड़ तोड़ी देता हता। पौधे कुचल देते। जे नाना नाना छोड़ हता तेना पग नीचे दबावी देता। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। हवे जे शरारती हाथीओ हता एना जे छोकराओ हता एटले के एना जे बाळको हता हाथीओना ते एकबीजाथी खूब ज झगड़ता। ज्यारे संसलाओ संपीने रहता तेवी रीते हाथीओ झगड़ता। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा, एटले के क्यारेक एक हाथी ऊपर होय तो एक हाथीना नीचे होय। आखो दिवस झगड़ता। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। हवे हाथी पानी से बहुत प्यार करते। हाथी जे छे ते पाणीथी खूब ज प्यार करता, एटले के हाथीने पाणीथी खूब ज लगाव हतो। वे सूंड में पानी भर भर नहाते। जे हाथीओ छे तेने आगळ सूंड होय ने एनामांथी पाणी भरी अने नहाता, एटले के सूंडमांथी पाणी भरे अने पाछळ फेंके एटले के ते नहाता। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते अने पछी सरोवरना किनारे मिट्टी जे हती ज्यां जे माटीना नीचे जमीनना नीचे संसलाओना बिल हता त्यां हाथी जई अने लेटता।
નરમ જમીન ઉનકે ભાર સે દબ જાતી. હવે જે જમીન હતી તો નીલી હતી, તો જે હાથી જ્યાં લેટવા જતા તે જે જમીન હતી તે હાથીના ભારથી દબાઈ જતી. સાથ ही કઈ ખરગોશ પરિવાર भी દબ જાતે. એની સાથે કેટલા બધા સસલાના પરિવાર દબાઈ જતા, કારણ કે હાથીનો ભાર બહુ હોય એટલા માટે તેની સાથે સસલાઓનું પરિવાર પણ દબાઈ જતું. इससे खरगोश बहुत दुखी थे. આનાથી સસલાઓ ખૂબ જ પરેશાન હતા, ખૂબ જ દુઃખી હતા, કારણ કે હાથીના લીધે સસલાઓ દબાઈ જતા હતા. ખરગોશો કે સરદારને એક ઉપાય સોચા. હવે જે ખરગોશ એટલે કે જે સસલાનો સરદાર હતો એને એક ઉપાય વિચાર્યો, એક યુક્તિ વિચારી. कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया. થોડાક સસલું જે હતું તે થોડાક સસલાઓને લઈને હાથીઓના સરદાર પાસે ગયો. कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए. થોડીક દૂર બેઠા હતા બેઠ ખરગોશો કે સરદારને એટલે કે જે સસલાનો સરદાર હતો તે હાથીઓના સરદાર પાસે ગયો. उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया. હવે જે સસલાઓનો સરદાર હતો ને જે સસલો એને હાથીઓના સરદારને नमस्कार કર્યો, હાથ જોડ્યા. હાથીને સૂંઢ ઉઠાકર નમસ્કાર કા ઉત્તર દિયા. હવે હાથીએ એને સૂંઢ ઉઠાવી અને નમસ્કારનો જવાબ આપ્યો. ખરગોશ સરદાર બોલા. હવે જે સસલાઓનો સરદાર હતો ને એ બોલ્યો, હમ ચાંદ કે ભાંજે હૈ. અમે ચાંદના ભાણેજા છીએ. ચાંદ મેં आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते. ચાંદામાં તમને અમારા ભાઈ બંધુઓ જોવા જડશે. हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए. શું કહે છે કે અમે ચાંદા એટલે કે ચાંદો હોય ને એના અમે ભાણેજા છીએ. ચાંદામાં તમને અમારા ભાઈ બંધુઓ જોવા મળશે. અમારા કેટલાક ભાઈઓ ધરતી પર રહેવા આવ્યા છે. મામા રોજ સરોવર મેં આતે હમસે મિલને. હવે સસલું શું કહે છે કે ચાંદા મામા જે છે તે રોજ અમને સરોવરમાં મળવા આવે છે. વે આપસે નારાઝ હૈ. તે તમારાથી દુઃખી છે. હાથી બોલા, ક્યો નારાઝ છે. હવે હાથી કહે છે કે ચાંદો અમારાથી કેમ નારાઝ છે, हमने क्या किया, અમે શું કર્યું એવું. ખરગોશ બોલા. હવે સસલું બોલે છે, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं. आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है. શું કહે છે કે સરોવરના કિનારે અમે જમીન નીચે કેટલાક બિલ બનાવ્યા એટલે કે અમારું ઘર બનાવ્યું હતું. જે તમારા આવવાથી તમે જે લેટો છો એનાથી અમે દબાઈ જઈએ છીએ. એટલા માટે ચાંદા મામા તમારાથી નારાજ છે, કારણ કે તમે લેટો છો જેનાથી ઘણા બધા સસલાઓ મૃત્યુ પામે છે. ખરગોશ આગે બોલા. હવે સસલું ફરી પાછળ આગળ બોલે છે, વે રાત કો સરોવર મેં આएंगे. શું કહે છે કે ચાંદા મામા રાતના સરોવરમાં આવશે. और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा. ચાંદા મામા ફરી રાતના સરોવરમાં આવશે અને અમારા કેટલાક સસલાઓ મરી ગયા છે તે જાણીને તેઓ ઉન્હે અચ્છા નહીં લગેગા એટલે કે એને મજા નહીં આવે, તેઓ નારાજ થઈ જશે. रात हुई पूर्णमासी का चांद निकला. हवा तेज थी. सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी. चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था. હવે રાત થઈ પછી પૂર્ણમાસીનો ચાંદ નીકળ્યો એટલે કે પૂર્ણિમાનો ચાંદ નીકળ્યો. હવા ખૂબ જ તેજ હતી. સરોવર મેં હલકી હલકી લહેરે ઉઠ રહી હતી. સરોવર એટલે કે જે તળાવ હતું ત્યાં ધીમી ધીમી લહેરો આવતી હતી. ચાંદ લહેરો કે સાથ ઉપર નીચે હો રહ્યા હતા. હવે ચાંદ ઉપર હોય અને નીચે પ્રતિમા નીચે પડે તો લહેર હલકી હલકી જે લહેર થતી હતી તેની સાથે ચાંદ પણ ઉપર નીચે થતો હતો. હાથી ઓર ખરગોશ વહાં પહોંચ ગए. હવે હાથી અને સસલા ત્યાં પહોંચી ગયા. ખરગોશ બોલા. સસલું બોલે છે, દેખીએ મહારાજ ચંદા મામા ગુસ્સે સે કાંપ રહે. શું કહે છે કે જુઓ મહારાજ ચાંદા મામા ગુસ્સેથી કાંપી રહ્યા છે, તે ખૂબ જ ગુસ્સે છે.
आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराજ છે. શું કહે છે કે તમે જલ્દી અહીંયાથી, સસલું હાથીને કહે છે કે તમે જલ્દી અહીંયાથી નીકળી જાઓ, લાગે છે મામા ખૂબ જ ગુસ્સે છે, તમારાથી ખૂબ જ નારાજ થઈ ગયા છે. હાથીઓ કે સરદારને अपने सूंड की तरफ देखा. હવે હાથીઓનો જે સરદાર હતો ને તે પોતાની ઝુંડ કી તરફ દેખા, પોતાનું જે પૂરું ઝુંડ હતું ને એની સામે જોયું. સભી ડર ગયે થે, બધા ડરી ગયા હતા, કારણ કે સંસલાએ શું કહ્યું કે જુઓ મામા તમારાથી ખૂબ જ ક્રોધિત થઈ ગયા છે. એટલે બધા હાથી ડરી ગયા. સરદારને अपनी सूंड ऊपर उठाई. સરદારે પોતાની સૂંઢ ઉપર ઉઠાવી. સભી હાથીઓને એસે એ કિયા. બધા હાથીઓએ પોતાની સૂંઢ ઉપર ઉઠાવી. અબ સરદાર બોલા, ચમકતે હુએ ચાંદ કો હમારા નમસ્કાર. હવે સરદાર શું બોલે છે? હાથીઓનો જે સરદાર છે તે કહે છે કે જે ચમકે છે ચાંદ એને અમારો નમસ્કાર. હમ અપની ગલતી માનતે હુએ આપસે ક્ષમા માંગતે હૈ. અમે પોતાની ગલતી માનીએ છીએ અને તમારાથી માફી માંગીએ છીએ. આપ હમે ક્ષમા કરે, તમે અમને માફ કરી દો. હમ અભી दूसरे जंगल में चले जाते. અમે હાથીઓનું પૂરું ઝુંડ બીજા જંગલમાં હમણાં જ ચાલ્યા જઈશું. અબ એસા કામ નહીં કરેંગે. શું કહે છે કે હવે કોઈને હેરાન કરશું નહીં, હવે આવું કામ કરશું નહીં. जिससे दूसरों को तकलीफ हो. હવે અમે એવું ક્યારેય કોઈ કામ નહીં કરીએ જેનાથી બીજાઓને તકલીફ થાય. ધન્યવાદ.